হিন্দু বলে মেরেছে, হিন্দু বলে মেরেছে। বলুন বলুন আপনি আপনি কি কালমা পড়তে জানেন? হ্যাঁ না জানি না। বলুন, এনার বলুন, সেকুলার নেতাদের বলুন। ও দায়িত্ব আমার, ও দায়িত্ব আমার। স্যার মেরে দিল, স্যার মেরে দিল। স্যার আমার সামনে কেন মারলো, কেন মারলো, কেন মারলো জানতে চাই। কেন হিন্দু বলে বলুন, কাল যা বলেছেন আমাকে। কালমা পড়তে বলেছে, কালমা পড়তে বলেছেন। কালমা পড়তে বলুন। স্যার বলছে যে কে কে মুসলিম সাইড হন, কে কে মুসলিম সাইড হন, কে কে হিন্দু কালমা পড়ুন। কি আঙ্কেল বলুন, কালমা পড়ুন। কালমা পড়তে জানেন? পুরো এখানে শুট আউট করে দিল। হিন্দু মেরেছে, সেকুলারিজম করতে এসছে এখানে। শুধু বাচ্চাকে সেকুলারিজম মেরে দিল, হিন্দু বলে মেরে দিল স্যার। শুধু হিন্দু বলে মেরে দিল। তারপরে বলছে হিন্দু বলে মেরেছে। এটা স্যার, Uncle. মোদিকে কে বলো, মোদিকে কে জিজ্ঞেস করো। পরে ফোন করছি। স্যার ছাড়বো না, স্যার আমার আরেকটা, ছাড়বো না, আপনি ছাড়বেন হিসাব হবে। হিসাব আমার এটা চাই। আমার কেউ নেই, আমার এই বাচ্চা আছে। আমি- আমার যা ভাসুরও আমার আমি আছি। আমার অনেক হ্যারাস করছে। পায়েলধর অধিকারী, বিভু অধিকারী, আমি আছি। ওরা প্রচুর হ্যারাস করছে আমাকে। ওটার বিচারও আমার চাই। আমি সব আপনাকে বলবো, ওটার বিচারও আমার আমি কাল বিকেলে আপনার বাড়িতে আপনি কাল বিকেলে আসবো। আসুন। আমি আসুন। আমার এই হাজবেন্ড ছাড়া কেউ নেই। আমার একটা 3.5 বছরের বাচ্চা। ও সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে কি বলেছে জানেন? মাম্মা ফায়ার, পাপা শেষ। ও চোখের সামনে ওর বাবাকে হিন্দুস্তানে হিন্দুকে খুন করবে। ও গাজা শেষ হয়েছে, ইসরায়েল শেষ করেছে, আমরাও শেষ করব। মোদির শিষ্য আছি, মোদির বাচ্চা আমরা। আমার হাজবেন্ড নাম নিশান মিটাবো। খুব সাপোর্ট করতেছে। পলিটিক্স ছেড়ে দেন, হিন্দু বলে মেরেছে। আমি পলিটিক্স ছেড়ে দেন। আমি শুধু আপনার বাসায় এসেছি। মাল্যদান করলেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গ আমি শুধু সরকারের পক্ষ থেকে আপনার বাসায় মাননীয় এসেছি স্যার। মেয়র শ্রী জিয়াউল হাকিম মহাশয়। আমার হাজবেন্ড আপনাদেরকে খুব মানতো না। খুব মানতো, আপনাদের দিকে খুব মানতো। আমাকে হেল্প করবেন, আমাকে পুরো হেল্প করবো, পুরো হেল্প করবো। মাল্যদান করবেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয়। बनाएंगे वीडियो, क्यों मना कर रहे? वीडियो नहीं बनाएंगे? জীবন শেষ করে দিচ্ছি बनाएंगे আপনারা। नहीं ये बनाएंगे, यहाँ वीडियो चलेगा। সরকারের তরফ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ರಘು ಸೂರ್ಯ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಬಂಗಾಳದ್ದು. ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ. ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯನ್ನ ಭವಾನಿ ತನ್ನದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಭವಾನಿಪುರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದಂತಹ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ PA ಚಂದ್ರನಾಥ್ ರಥ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಆ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ರಥ್ ಅವರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಅಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ TMC ಗುಂಡಾಗಳು ಈಕೆಯ ಗಂಡನನ್ನ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ರಥ್ನನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಗುಂಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳು ನೋವು ಸಂಕಟ ಭಾಷೆನೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವಳ ನೋವು ಸಂಕಟ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವ ಭಾಷೆನೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೋವು ಸಂಕಟವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಆಕೆ ಭಾಷೆ ಬರ್ತಾರ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಕೇಳಿ. ಕಲ್ಮಾ ಓದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಗನ್ನನ್ನ ಇಟ್ಟು ಕಲ್ಮಾ ಓದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗುಂಡಾಸ್, TMC ಗುಂಡಾಸ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಗುಂಡಾಸ್. ಮುಸ್ಲಿಮರ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಎಷ್ಟು ಮರೆದೋಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರಾಕ್ಷಸರು, ಈ ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನ ಮೀರಿಸೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿದೆ. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸೋತು ಸುಣ್ಣ ಆಗಿ ಅವಮಾನ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗದೆ ಈ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿದಾಳೆ. ಅದು ಅವಮಾನ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಆಕೆಯ ಸೋಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣನೇ ಈ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ರಥ್. ಭವಾನಿಪುರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ರಥ್, ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯ PA. ಈತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲ್ತಾಳೆ. ಈ ಸೋಲನ್ನ ತಡ್ಕೊಳಕಾಗ್ದಾರಂತ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ತನ್ನ ಗೂಂಡಾಗಳನ್ನ, ಈ ಶೂರ್ಪನಖಿ ತನ್ನ ಗೂಂಡಾಗಳನ್ನ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಗೂಂಡಾಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರನ್ನ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಎಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕು ಈ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಗೆ. ಇವಳಿಗೆ
ನಾನು ಇವಳಿಗೆ ಏಕವಚನದಲ್ಲೇ ನಾನು ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಳಿಗೆ ಆ ಲಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇವಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಇವಳಿಗೆ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇವಳು ಉಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಂಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಎಷ್ಟೋ ರೇಪ್ಗಳು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 15 ವರ್ಷಗಳು ಎಷ್ಟು ರೇಪ್ಗಳು ನಡೆದಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ರೇಪ್ಗಳು ನಡೆದ್ರು ಈಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರೇಪ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು MLA ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಸತಿ. ಎಸ್, ರೇಪ್ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಲಿಂದ ಆಚೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು, ಬೇಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಚೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಲ್ಲ, MLA ಟಿಕೆಟ್. ಇವಳು ಎಂತ ರಾಕ್ಷಸಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಎಂತ ಶೂರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಐ ಡೌಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಹಿಂದೂ. ಅವಳು ಹಿಂದೂ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವಾಗ್ಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ಮಾನಸಿಕ ವಿಕೃತ. ಉಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಪಕ್ಷ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆಯೋ, ಉಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಳು. ಅಷ್ಟು ಕಚಡ ಹೆಂಗ್ಸು ಈ ಒಂದು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ. ಎಷ್ಟೋ ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳುಗಳ ರೇಪ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಗಳ ರಕ್ತ ಹರಿದೋಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಕೊಲೆಗಳು, ಎಷ್ಟು ಹತ್ಯೆಗಳು, ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕೋಡಿನೇ ಹರಿಯೋದು. ಈ ಸತಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಮೋದಿ ಅವರು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಸತಿ ಯಾವುದೇ ರಕ್ತಪಾತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯ ಶಿಷ್ಯ, TMC ಇದ್ದವ್ರು ಆಚೆ ಬಂದು ಇವಳ ವರ್ತನೆ, ಇವಳ ವಿಕೃತಿನ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗದೆ ಆಚೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗೆಲುವನ್ನ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವಳು ಬಂಗಾಳದ ಶಾಪ ಅಲ್ಲ, ಇವಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಂಟಿದ ಶಾಪ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ. ಟಾಟಾ ನ್ಯಾನೋ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಟಾಟಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಟಾಟಾದವರು ಬಹಳ ಹಿಂದೆನೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದ್ರು. ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವತ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಂತ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಕಜ್ಜಿ ನಾಯಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಟಾಟಾ ನ್ಯಾನೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಹೋರಾಟಗಳು ಮಾಡಿ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ CM ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಈಕೆ ಡನ್ಲಪ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ನಿಲ್ಸಿದಾಳೆ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೇಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಳೆ. ಇವ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇವ್ ನಲ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇರ್ಲೇಬಾರದು ಏನೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇಬಾರದು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇವತ್ತರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಇದರ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು. ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಮ್ನೆ ಕೂತಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಶಪಥ ತೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಪಥ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ರಥ್ ಅವರ ಮಗುನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಶಪಥ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಶಪಥ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಗತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ, ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಪ್ಪ ಇವಳು ಡಾಕಿನಿ, ಶಾಕಿನಿ, ಶೂರ್ಪಣಕಿ, ಇವಳಿಗೆ ಉಪಮೇಯ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಇವಳಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಥ ರಾಕ್ಷಸಿ ಬರೀ ಬಂಗಾಳದ ಶಾಪ, ಇವಳು ಭಾರತ ಖಂಡದ ಶಾಪ. ಇವಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇರಿಸಬಾರ್ದು. ಇವಳನ್ನ ಇಲ್ಲ, ಇವಳು ಬದುಕಿರಕ್ಕೆ ಅನಾಲಾಯಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಈಕೆ ಬದುಕಿರಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ಕಲ್ಲ. ಹಿಂದೂಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಳ ಜೊತೆಗೆ ಇವಳ ಶಿಷ್ಯ ಒಬ್ಳಿಂದ ಸಯೋನಿ ಘೋಷ್ ಅಂತ. ಈ ಸಯೋನಿ ಘೋಷ್ ಇವಳು MP, ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ MP TMC ಇಂದ. ಈಕೆ ಏನು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿನ ಉಳೋದೇನು, ಅಯ್ಯೋ ಅವಳು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅವಳು. ಈಕೆ ಈ ಸಯೋನಿ ಘೋಷ್ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಡೂಮ್ ತೊಡ್ಸಿರುವಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾಳ್ರಿ ಇವಳು. ಇವಳು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಈ ಸಯೋನಿ ಘೋಷ್ ಯಾವ್ದೋ ಸೆಕ್ಸ್ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ರೀ. ಇವರು ಸೆಕ್ಸ್ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ಸಿದಾರ್ರಿ. ಇವ್ರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಬರೀ ರೇಪಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಸೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಗೂಂಡಾಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಗುಂಡಾಗಳು, ರಾಕ್ಷಸಿ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರುವಂತವ್ರೆ ಇವ್ರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರೋರಲ್ಲ. ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಂಗಾಳದ ಹಿಂದೂಗಳು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇನ್ನು ಬಂಗಾಳದ ಹಿಂದೂಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹಿಂದೂಗಳು ಅವತ್ತು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಂಗಾಳದ ಹಿಂದೂಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಚಾವ್ ಆದ್ರು. ನಾವೇನಾರು ಮೈ ಮರೆತ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಯಾವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕದ್ದು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ಕೊಂಡು. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಡಪಂಥೀಯರು ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಿಡಾರ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಅವ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ ಇವೆ. ಕೇರಳ ಆಗೋಗಿದೆ ಬಿಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಇವೆ. ನಾವ್ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇದೇ ತರ ಕೂತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿಂದಾಕ್ತಾರೆ. ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆ,
ಏ ಹಿಂದೂ ಬಡೆ ಡರ್ಪೋಕ್ ಹೋಮ್ ಹೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಟೆರರಿಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಪುಕ್ಕಲು ಜನಾಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಬಹಳ ನಮ್ಗೆ ಅಸಹ್ಯನೂ ಅನಿಸ್ತು, ಅವಮಾನನೂ ಆಯ್ತು. ಆ ರೀತಿ ಆಗುವಂಗೆ ನಾವು ನಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಹಿಂದೂಗಳು ಯಾವತ್ತು ಪುಕ್ಕಲರಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯವಂತರು, ಶೂರರು, ಧೀರರು ಅಂತವರೇ ಇರೋರು ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರುಗಳೆಲ್ಲ ಶೂರರು, ಧೀರರು, ಮಹಾನ್ ತ್ಯಾಗಿಗಳು ಇರೋದು. ಆದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪುಕ್ಕಲರು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮೌನವನ್ನು ಅವರು ಪುಕ್ಕಲತನ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಈ ಸತ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮುಸ್ಲಿಂಗಳು ಯಾರೇ ಈ ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಉಳುಗಾಲ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಂಗಾಳಾದಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ.